پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی صحت کی خصوصی رپورٹ کے مطابق لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے مدگیر احتجاج کی دھمکی، سندھ میں جعلی غیر معیاری ادویہ کی فروخت کا انکشاف، محکمہ صحت سندھ کی رٹ کو ڈاکٹر یاسین عمرانی کی جانب سے چیلنج کرنے کے پس پردہ کیا ہے، جناح اسپتال کراچی میں ایل ڈی این کے چشم کشا حقائق سامنے آنے پر نان کیڈر متحارب گروپ سر جوڑ بیٹھے، محکمہ سے سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، افواج پاکستان اور عوام تو پاکستان کے لیے جان و مال سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کرپٹ حکمران اور سرکاری افسران لوٹے ہوئے قومی خزانے اور وسائل کو لوٹانے کے بجائے ان حالات میں بھی لوٹ مار کی وارداتوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ان داخلی ملک دشمنوں کو بھی بنیاد مرصوص آپریشن میں شامل نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہمیں پروگرام دیکھنے والوں کی جانب سے چاہیے۔ جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے شدت 4.5 ریکارڈ کی گئی۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کے شعبے کے سرکاری اور نجی شعبوں کے چشم کشا حقائق سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ یاد رکھیے، آپ کا یہ ایک کلک انشاءاللہ ملک کو کرپشن کے ذریعے معاشی طور پر کھوکھلا کرنے والوں کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ کا آغاز اورنگی ٹاؤن میں یونین کونسل کے چیئرمین عامر بھٹو کے قتل کے الزام میں ملوث جمیل ڈائری، سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن کے ایم ایس ڈاکٹر کیپٹن ریٹائرڈ راشد سراج سے ماہانہ لاکھوں روپے برتا طلب کرنے کے سنگین الزام میں بھی ملوث نکلے، جس کا ناقابل تردید ثبوت پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیم سرکاری ریکارڈ سے یہ دستاویز لینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ایم ایس قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن کی جانب سے 7 اکتوبر 2024 کو ڈی جی رینجرز اور 16 مئی 2024 کو ایس ایس پی ویسٹ کو دی جانے والی درخواستوں کے عکس ملاحظہ فرمائے، جن کی نقول وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیجو سمیت سیکریٹری صحت اور کمشنر کراچی کو بھی ارسال کی گئی تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سندھ کی طاقتور وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو سمیت متعلقہ حکام نے سرکاری اسپتال کے اہم ترین انتظامی سربراہ کو بتہ طلبی اور عدم ادائیگی پر جان سے مارنے کی دھمکی کے سنگین الزامات کا کوئی سنجیدہ نوٹس نہ لیا، اور یوں بالآخر حکومتی جماعت کا یونین کونسل کا چیئرمین عامر بھٹو اپنی ہی جماعت کے ٹاؤن چیئرمین جمیل ڈائری کے اجرتی قاتلوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ جی، یہ بلوچ نہیں ہے بلکہ سابق ضلعی ناظم گڈو بہاری کے
चपरासी की हैसियत से उनकी मसरूफियात की डायरी उठाकर उनके हमरा चला करते थे, जिसकी बिना पर ये जमील डायरी मशहूर हो गए। अब आप खुद फैसला करें कि जो सियासी हुकूमती जमात अपने अफसर और यूनियन कौंसिल के नाज़िम को जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना कर सके, फिर उसका दावा ये हो कि वो अवामी जमात है। माजी में भी औरंगी टाउन के जियाले अपने ही लोगों के हाथों करप्शन की मुखालिफत में मारे गए। हुकूमती जमात ने इनके वर्षा की आज तक कोई दाद रसी की। यही वजह है कि हुकूमती जमात पीपुल्स पार्टी अपनी ही जमात की क़यादत बिलावल हाउस से मुसलसल आमिर भुट्टो के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतिजाज जारी रखे हुए है, जिसका सबूत ये पोस्ट है। पोस्ट का अक्स आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन कराम, जिला अस्पताल कराची में डॉक्टर यासीन उमरानी को महकमे से सिंध की जानिब से 19 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट टू हेल्थ डिपार्टमेंट का हुक्म दिया गया था। आज 22 रोज गुजरने के बावजूद डॉक्टर यासीन उमरानी ने न सिर्फ मज़कूरा हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ एक डॉक्टर को जख्मी करने की FIR भी दर्ज हो चुकी है। पुलिस की कार्रवाई का कुछ पता नहीं, लेकिन डॉक्टर यासीन उमरानी रोज डॉक्टर नौशीन इंचार्ज PG डॉक्टर्स के कमरे में आकर बैठते हैं। न तो सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच ने सरकारी हुक्म की खिलाफ वर्जी पर डॉक्टर यासीन उमरानी से ताहाल कोई जवाब तलबी की जसारत की है, और नई ताकतवर वजीर सेहत डॉक्टर अबरा फजल पीजू ने महकमा सेहत में इस लाकानूनियत का कोई नोटिस लेते हुए वजीर आला सिंध के इस दावे को सच करने की कोई कोशिश की कि सिंध की मिसाली हुकूमत है। इस बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस करार देना कम अज कम जिंदा माशरे में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ताहम जिला अस्पताल के जिम्मेदार जराए का कहना है कि PG शिप में नामजदगी के लिए डॉक्टर यासीन उमरानी ने एक ग्रुप तश्कील दे रखा है, जिसके रेट 12 से 14 लाख रुपए बताए जाते हैं। इस काम में डॉक्टर फर्रुख, डॉक्टर हामिद जरदारी पार्टियों को घेर कर ये काम डॉक्टर नौशीन के जरिए कराया जाता है, और कुछ मखसूस सहाफ़ी भी इस बहती गंगा में हाथ धोने वालों में शामिल बताए जाते हैं। इसी तरह हाउस जॉब वालों से 4 लाख रुपए और BSN जेनिक नर्सिंग के हवाले से 8 लाख रुपए के रेट मुकर्रर है। जो लोग ये रकम अदा करते हैं, उन्हें NTS का पेपर तक कबल वक्त फराहम करने की भी इत्तलात है, जिसका वाज़ेह मतलब महकमा से सिंध की रिट नहीं, पक्के है माफिया की दादागिरी सिंध का निज़ाम हुकूमत है। ये वो तमाम बातें हैं जो ज़बान ज़द आम है, लेकिन मज़कूरा फरीक़ैन में से कोई भी, जिसमें डॉक्टर यासीन उमरानी, डॉक्टर नौशीन व दीगर LDN के मज़कूरा प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ बराह रास्त या रिकॉर्ड करके पेश कर सकते हैं। जबकि जिला अस्पताल में नांग कैदर अफसरान में पस मंज़र में डॉक्टर कौसर अब्बास और पेश मंज़र में सर्जन उबैदुल्ला शेख अपनी करप्शन को बचाने के लिए इतने मुतहर्रिक हैं कि न सिर्फ डॉक्टर सद्दाम से हाथ मिलाकर उन्हें लेबॉर्ट्री में लगा दिया गया है, तो दिहाड़ीदार भाई समी शेख को कुछ रोज के लिए मंजर से गायब करके मीडिया को काबू में रखने की हिकमत अमली भी वजह की जा रही है। जिन लोगों के करोड़ों रुपए के बिल्स वाजिबुल अदा है, उन्हें समी शेख धमकाकर अपने मनपसंद लोगों के बिल्स अदा कराने की पॉलिसी पर अमल पैरा बताए जाते हैं। इन बदकिस्मत इकोनॉमिकल क्रिमिनल्स को लूटी हुई कौमी दौलत से कानून से खिलवाड़ का फन तो जरूर आता है, लेकिन अल्लाह की पकड़ से बचने के तरीके से ये लोग ना वाकिफ और ना बलद है। इन्हें मखलूक से तो बहुत उम्मीद है, लेकिन खालिक कायनात का पता नहीं। ऐसे ही लोग जब अपनी नाइंसाफियों और जुल्म की हद पार कर जाते हैं, तो फिर अल्लाह के इंसाफ का आगाज होता है। जैसा कि अमेरिका और इसराइल में लगी आग से इन लोगों ने कोई इबरत नहीं हासिल की,
अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया हुक्मनामे का अक्स मुलाहिजा फरमाए। जबकि मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर यासीन उमरानी के ग्रुप में डॉक्टर फरूख पार्टियों को फंसाने की बड़ी शोहरत रखते हैं। आपने हुक्मनामे का अक्स मुलाहिजा फरमाया। इस हुक्मनामे के मुताबिक ग्रेड 16 से जिन लोगों ने कमीशन का इम्तिहान पास नहीं किया है वो पिछले ग्रेड पर जाएंगे, जिससे लगता है कि डॉक्टर कौसर अब्बास हुक्म पर अमल दरामद होने की सूरत में ग्रेड 17 में जाने वाली है। मुझे हुक्म आज़ाद ला इलाहा इल्लल्लाह वक्त खत्म हुआ। इंशाअल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान को करप्शन के जरिए बर्बाद करने वालों को अल्लाह की ताईद व नुसरत से LDN की बेनकाब करने की पॉलिसी जारी रहेगी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।